Hello everyone. In this video you will see some applications of the mathematical expressions that we have seen in the discussion of AC circuits. ዋና የምንላቸውን ጠቃሚ የሆኑ ቁጥር ነክ application type ጥያቄዎችን የምናይበት ሴሽን ነው ማለት ነው. So to start with example 1, you have a series RLC circuit consisting of R, L and C with angular frequency of the source 377 radians per second and the maximum voltage supplied by source is 150 volts. Determine the inductive reactance, capacitive reactance, impedance, and the maximum current, the phase angle between the current and the voltage, and the maximum values of the voltage and instantaneous values across each element. So given these things, the reactance and impedance can be calculated as XL omega times L. Substituting the values, we get 471. XC 1 over omega C, substituting the values, we get 758 ohm. And Z is R squared plus XL minus XC squared, substituting the values, we get 508.7 ohm. So the maximum current will turn out to be Vmax over Z. The Vmax is 150, the Z is 508.7, so we get this value 0.29 ampere for the maximum current. For the phase angle, we use tan inverse. ሶስቱም ኳንቲቲዎች በሚኖሩ ጊዜ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄ ነው. tan inverse XL minus XC over R, XL minus XC ስናደርግ ኔጌቲቭ ቫልዩ እናገኛለን. ኔጌቲቭ አንግል የሆነበት ምክንያት ምንድነው? XC ከXL ስለሚበልጥ ነው. XC ከXL ሲበልጥ እቺ ቁጥር ከዚህ ቁጥር ስትበልጥ ሰርኪቱ ሞር ካፓሲቲቭ ዛን ኢንዳክቲቭ ነው የሚሆነው. በዚህ ጊዜ አንግሉ ከኤክስ አክሲስ በታች ሆኖ የሚሰራ ማለት ነው. በሌላ አባባል when XC is greater than XL, when there is more capacitive than inductive circuit, we have the current leading the voltage by phase angle phi ማለት ነው. የፕሪቪየስ ቪዲዮን ብትመለከቱ በደንብ ልትረዱ ትችላላችሁ. The maximum voltage and instantaneous voltage ለማግኘት I is equal to I max sin omega t as a reference ብንወስድ the voltage across the resistor I max times R 112.8 and VR ከረንቱና ቮልቴጁ in phase ስለሆኑ 112.8 sin 377 times t ይሆናል ኤክስፕሬሽኑ. ኢንዳክተር ላይ ስንመጣ ማክሲሙን ለማግኘት I max times XL ለምንጠቀመው 136 ግን ቮልቴጁን የምንጠቀምበት ፎርሙላ በደንብ ማየት ያስፈልጋል. ኢንዳክተር ላይ ቮልቴጅ ከረንቱን ሊድ ስለሚያደርግ በፓይ ኦቨር 2 ሊድ ስለሚያደርግ ቮልቴጁ ከከረንቱ ፕላስ ፓይ ኦቨር 2 እናስገባለን. ሳይን ኦሜጋ ቲ ፕላስ ፓይ ኦቨር 2 ማለት ደግሞ ኮስ ኦሜጋ ቲ ማለት ነው. ስለዚህ Vmax ኮስ ኦሜጋ ቲ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን. VC በካፓሲተር ለማየት I max times XC ነው. እንዲህ ብናደርግ እቺን ቁጥር እናገኛለን 219.8 ቮልት. ቮልቴጁና ከረንቱ አውት ኦፍ ፌዝ ናቸው. ልብ ብላችሁ አስተውላችሁ ከሆነ ቮልቴጁ ከረንቱን ላግ ያደርጋል ወይም ከረንቱ ቮልቴጁን ሊድ ያደርጋል ማለት ነው. ስለዚህ ቮልቴጁ ላግ ማድረጉን ለማሳየት ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 እናደርጋለን. ሳይን ኦሜጋ ቲ ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 ማለት ማይነስ ኮስ ኦሜጋ ቲ ማለት ነው. ማይነስ ኮስ ኦሜጋ ቲ ስንጠቀም እቺን ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው. this is a very good result. so VL እና VC ብንመለከት VC ከVL ለሚበልጥ ስለሆነ ወይም XL XC ከXL ለሚበልጥ ስለሆነ XC ከXL ለሚበልጥ ስለሆነ ግራፍ ሪዛልታንቱ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው. እቺ አንግል ፌዝ አንግሏ ኔጌቲቭ 34 ዲግሪ መጣችው. 34 ዲግሪ below the x axis መሆኑና ከረንቱ ቮልቴጁን ሊድ የሚያደርግ መሆኑ ወይም ቮልቴጁ ከከረንቱ ላግ የሚያደርግ መሆኑን ለማሳየት ነው እቺ ነገር የምንጠቀማት የሪዛልቱን ስንተነትነው ማለት ነው. የሪዛልቱ ትንታኔ ሁልጊዜም አስፈላጊ ነው፣ በደንብ ማየት ያስፈልጋል. Example 2, 54 ohm resistor reactance, inductor of 54 ohm reactance at 60 Hz. What is the maximum current if this inductor is connected to a 50 ohm resistor source that provides a 100 volt RMS voltage ነው የሚለው. የተሰጡ ነገሮች እነዚህ ናቸው. at 54 at 60 Hz 54 ohm ያህል ኢንዳክቲቭ ሪአክታንስ አለው. ቮልቴጁ ማክስ RMS ቮልቴጅ 100 and frequency 50 Hz ይሆናል. ሁለት ፍሪኩዌንሲ ናቸው የተሰጡን፣ ልብ ብላችሁ ታዩ ያስፈልጋል. ማክሲመም ከረንት ለማግኘት I max Vmax over XL ነው የምንጠቀመው. Vmax ምንድነው? XL ምንድነው? አሁን ጥያቄው Vmax ለማግኘት ከVRMS በሩቱ አባስተን ነው የምናገኘው 141 ምክንያቱም RMS ከረንት የተሰጠን እዚህ ጋር 141.4 ቮልት as Vmax እናገኛለን. አሁን XLን እንዴት እናገኛለን ነው? ልብ አድርጉ እቺ XL በ60 Hz ላይ ያለች XL እንጂ በ50 ላይ ያለች አይደለችም. ስለዚህ በ50 ላይ XL ማግኘት ሊኖርብን ነው. በደንብ ጥንቃቄ እናድርግ. ሰልፍ ኢንዳክታንሱ ኮንስታንት ነው ግን
ኢንዳክቲቭ ሪአክታንሱ ፍሪኩዌንሲ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። በ60 ላይ ያለውን ፍሪኩዌንሲ ያለውን ኢንዳክቲቭ ሪአክታንስ ለ50 መጠቀም አንችልም። ስለዚህ እሷን ካልኩሌት ማድረግ አለብን። ከምንነሳ በ60 ላይ ያለው በ60 ፍሪኩዌንሲ ላይ ያለው ኤክስኤል ተጠቅመን ሰልፍ ኢንዳክታንስ እናገኛለን። ሰልፍ ኢንዳክታንሱ 0.14 ሄንሪ። ስለዚህ በ50 ላይ ምን ያህል ሰልፍ ኢንዳክታንስ አለው ብለን ስንሰራ በ50 ላይ የሚኖረው 2 ፓይ f50 l to 3.14 50 ሄርዝ እና እቺን ሰልፍ ኢንዳክታንስ እዚህ ጋር እንጠቀማለን 44 እናገኛለን። ስለዚህ አይ ማክሳችን 141.4 divided by 44 we get 3.2 አምፒር። በጣም ጠቃሚ ነው። ኤክስኤል ፍሪኩዌንሲ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግበትን ነገር ምን ያህል በጥንቃቄ እንደተገነዘብን የሚጠይቀን ጥያቄ ነውና በደንብ ማየት ያስፈልጋል። The third question, an AC source with Vmax 150 and frequency 50 is connected between points A and D. በዚህ መሃል ኮኔክት ተደረገ ሲሪየስ ሰርኪት ነው የሰርኪት። Calculate the maximum voltage between points AB, BC, CD and AD ነው የሚለው። ተራ በተራ እንመልከት። መጀመሪያ ሪአክታንሶቹ ያስፈልጉናል። ኢንዳክቲቭ ሪአክታንስ 2 pi FL 58, capacitive reactance 1 over 2 pi FC 49 and impedance 41 ohm እናገኛለን። ለዚህ Imax Vmax over Imax በዚህ በሰርኪት ውስጥ ያለውን ለማግኘት Vmax over Z 3.665 አምፒር አገኘን ማለት ነው the maximum current። ስለዚህ በAB ያለውን በሬዚስተር ውስጥ ያለውን ማክሲመም ከረንት ለማግኘት Imax times R we get 146። በኢንዳክተር ውስጥ ያለውን BC ማለት ኢንዳክተሩ ማለት ነው። ኢንዳክተር ውስጥ ያለውን ቮልቴጅ ለማግኘት Imax times XL እናደርጋለን 211.7 አገኘን። CD ማለት ደግሞ በዚህ CD ማለት ደግሞ ካፓሲተር ብቻ ነው ያለበት Imax times XC 178.8 አገኘን ማለት ነው። D across AC ነው የሚለው across AC ማንን ነው የሚይዘው? ሬዚስታንሱና ኢንዳክተሩን ብቻ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ሬዚስታንስና ኢንዳክተሩን ብቻ የሚይዝ ከሆነ እቺ ኮምፖነንት የለችም ማለት ነው እዚህ ፎርሙላ ውስጥ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? VR ስኩዌርድ ፕላስ VL ስኩዌርድ እናደርጋለን። VR አለን፣ VL አለን፣ ይሄን ቁጥር እናገኛለን። አክሮስ BD ማለት ማንና ማን ነው የሚይዘው? ኢንዳክተሩና ካፓሲተሩን ነው የሚይዘው። ልብ አድርጉ፣ ሲሪየስ ናቸው ብለን በቀጥታ የምንደምራቸው ነገሮች እንዳልሆኑ በደንብ ልንገነዘብ ይገባል። ስለዚህ እቺ ፋክተር ሬዚስታንሷ የለችም ማለት ነው። ሬዚስታንስ ከሌለች VL minus VC ስኩዌርድ አንደር ራዲካል ሱቢ VL minus VC ቁጥር እንደዚህ እናገኛለን። በደንብ ብትመለከቱ እነኚህ ሶስቱን VAB፣ VBC፣ VCD ይሄን ቮልቴጅ ብትደምሩ ጠቅላላውን ቮልቴጅ ልናገኝ አንችልም። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት RLC ሲሪየስ ሰርኪት ላይ AC ሰርኪት ላይ ከረንትና ቮልቴጅ ኢን ፌዝ ስላይደሉ ዝም ብለን በቀጥታ የምንደምረው አይደለም። ራዘር ምን እንደምናደርገው VR ስኩዌርድ ፕላስ VL minus VC ብናደርግ ቶታል ቮልቴጁን ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ረጋ ብላችሁ ልታይ ያስፈልጋል። The fourth question, an AC voltage of the form this is given where the resistance is 400 ohm, capacitance 5 and self-inductance 0.5 Henry. Find the average power delivered. ፓወር የት ጋር ነው ደሊቨር የሚደረገው? ሁልጊዜ ዴቨሎፕ የሚደረገው የት ጋር ነው? በሬዚስተር ውስጥ ብቻ መሆኑን አይተናል ከዚህ በፊት። ያለፉትን ቪዲዮዎች ማየት በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሪአክታንስ ካልኩሌት እናደርግ። XC 200 ይሆናል፣ XL 500 ይሆናል፣ Z 500 ይሆናል። ቁጥሮችን ሳብስቲት ማድረግ ስለሆነ ነው። ኦኬ ፓወር is dissipated through the resistor only። ስለዚህ IR max RMS squared times R ነው የምናደርገው። There is no power loss through the capacitor, no power loss through the inductor። ለዚህ Vmax over Z መጀመሪያ Imax እናገኝ። Vmax over Z from the given values 100 over 500 0.2 ampere. So the average power delivered by source is converted into internal energy in the resistor and we use IRMS squared times R. What is the IRMS? From the maximum value, maximum አግኝተናል። ከማክሲመም value RMS value 0.707 Imax ይሆናል this value. And average power is 0.141 squared times 400 we get 8 ohm. ለወጥ ያለ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እናያለን። በጣም ጠቃሚ ነች እቺ። ብዙ ጊዜ ኢንዳክተሮችን ፒውር ኢንዳክተር ብለን ነበር አስዩ የምናደርገው። አሁን ፒውር ያልሆነ ኢንዳክተር ላይ እንዴት እንደምንሰራ የሚያሳይ ኤግዛምፕል ነው። ለወጥ ያለ ነው፣ በደንብ ተመልከቱ። ኢንዳክተሩ 600 ሰልፍ ኢንዳክቲቭ ሪአክታንሱ 628 ኦም አለው። ራሱን የቻለ ሬዚስታንስ አለው። ከሌላ ሬዚስተር ጋር ነው የተገናኘው። so this inductor has its own inductance reactance inductive reactance and it has its own resistance and it's connected in series with another external resistor. So what are the currents of the coil and the voltage across the coil ነው የሚለው። XL እንደዚህ ነው፣ RL እንደዚህ ነው፣ RA ውጭኛው እንደዚህ ነው። ስለዚህ first we do
the total resistance in the circuit series እንደመሆናቸው መጠን RL እና R እንደምራለን 500 and impedance in the circuit ውስጥ ያለውን impedance ለማግኘት R squared plus XL squared ነው የምንጠቀመው XC የሚባለው ፋክተር ስለሌለን we get 802.7 ohm ስለዚህ what is the current in the coil? Obviously, the current in the coil is the same as the current in the circuit because everything is connected in series. So IAC በA እና በC መካከል በA እና በC መካከል ያለው current በሰርኪት ውስጥ ያለው 0.12 አምፒር ነው። The voltage across the coil ነው የተባለው እቺ ወሳኛው ጥያቄ። The voltage across the coil መጀመሪያ የኮይል ኢምፔዳንሱ ማግኘት አለብን። እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ስለተባለ እዚህ ጋር ያለውን ኢምፔዳንስ ማግኘት አለብን። ሬዚስታንሱ ስላለ አሁን ልክ የሱ ሬዚስታንስ ሌሎች ላይ እንደምንሰራው አይነት R squared XL squared ብለን መስራት አለብን ማለት ነው። ኦኬ ልክ በሲሪስ ኮኔክት ሲደረጉ Z ላይ የምንሰራበትን ፎርሙላ እዚች ጋር ብቻ ስለሆነች የራሱ ሬዚስታንስ አለው XL አለው we get 630 ohm and the voltage across the coil is VAB I times ZAB ይሆናል 0.12 times 630 it is 75.6 volt ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ ደጋግማችሁ በማየት በኤሲ ሰርኪት ላይ ያለውን በጣም አስፈላጊ የሆኑ አፕሊኬሽን ነገሮችን እንዳወቅን ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ በዚህ በኤሲ ሰርኪት በአጠቃላይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ፕሮሰስ ላይ ያዘጋጀኋቸውን ቪዲዮዎች በደንብ አይታችሁ ከሆነ ለማንኛውም አይነት ቻሌንጅ በቂ የሚያደርጋችሁን እውቀት አግኝታችኋል የሚል እምነት አለኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ታንክ ዩ ሶ ማች